قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا انسان نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دستے شفقت اس بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر یہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے اس بچی کو دیکھا جو آنسو بہاتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے باپ کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ چھوٹی بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بستر بچھایا تھا، آج رات قبر میں کس نے بستر بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں کس نے ہاتھ پاؤں دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کس سے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غم کی ماری اور دکھیاری بچی کی یہ درد بری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا ابھی بھی آپ اسی حالت میں ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفن کیا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، اب بھی جسم صحیح سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے سکے گا تو کوئی مایوس رہے گا۔ تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح سے دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کی وجہ سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کی، اور اگر گناہگار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ کل جب میں آپ کو پکارتی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کی نصیحت آمیز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا آپ سبھی کو اتفاق ہوا ہوگا۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان خال سے اعلان کر رہی ہیں، اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گھڑے کے اندر آ پڑنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی ایک جیسی ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان مبارک کے روزے رکھنے والا تھا، سارا ماہ مبارک یا کم از کم آخری عشرہ اعتکاف کرنے والا تھا،
माह रमजान का आशिक था, फर्ज होने की सूरत में अपनी ज़कात पूरी तरह अदा करने वाला था, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था, तिलावत कुरान पाक करने वाला था, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे महबूब का चाहने वाला था, सहाबा इकराम औलिया इकराम का दीवाना था। तो उसकी कब्र जो ऊपर से मिट्टी की छोटी सी ढेरी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से उसका अंदरूनी हिस्सा तहद्दे निगाह वसी हो चुका हो, कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हुई हो, इस मिट्टी के ढेर के नीचे जन्नत का हसीन बाग हो, दूसरी तरफ उसी मिट्टी के ढेर के नीचे दफन होने वाला अगर बेनमाजी था, रमजान मुबारक के रोजे जानबूझकर छोड़ने वाला था, रमजान मुबारक की रातों में गलियों के अंदर क्रिकेट वगैरह खेलों के जरिए मुसलमानों की इबादतों या नींदों में खलल डालने वाला, या इस तरह के खेल खेलने वालों का तमाशा बनकर उनकी हौसला अफजाई करने वाला था, फर्ज होने के बावजूद ज़कात की अदायगी नहीं करता था, हराम रोजी कमाने वाला था, रिश्वत का लेन देन करने वाला था, लोगों के कर्जे दबाने वाला था, शराब पीने वाला था, जुआ खेलने वाला था, गाली गलोच झूठ गीबत करने वाला था, माँ बाप का नाफरमान था, तो हो सकता है कि मिट्टी के उस पुरसुकून नजर आने वाले ढेर के नीचे बेकरारी का आलम हो, जहन्नम की खिड़की खुली हो, आग सुलग रही हो, सांप और बिच्छू दफन होने वाले के बदन के साथ लिपटे हुए हो और ऐसी चीखो पुकार मची हो जो हम नहीं सुन सकते। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से हिताब करते हुए कहती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उससे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र तहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा से बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? तुझे मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा तो उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर। हजरत अबू हजाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर डर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तो देख तो सही उसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए नेक हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह को अल्लाह की तरफ भेज दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी की कब्र पर तशरीफ ले जाते तो इस कदर आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई, जन्नत और दोज़ख का जब जिक्र किया जाता है तो आप रोते नहीं, लेकिन कब्र के जिक्र पर आप बहुत रोते हैं। इसकी क्या वजह है? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात पाई तो बाद का मामला आसान हो जाएगा, और अगर इससे निजात ना पाई तो आगे का मामला सख्त। दोस्तों, उन कब्रिस्तानों की वीरानियों को देखिए और गौर कीजिए कि क्या जीते जी हम में से कोई किसी कब्रिस्तान में एक रात तन्हा गुजार सकता है? शायद कोई भी हिम्मत न कर पाए। तो जब जीते जी तन्हा रहने से घबराते हैं तो मरने के बाद जब तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार छूट चुके होंगे, अकल सलामत होगी, सब कुछ देख और सुन रहे होंगे, मगर हिलने जुलने बोलने चालने से कासिर होंगे, ऐसे हालात में अंधेरी कब्र के अंदर किस तरह से रह सकेंगे? कब्रिस्तान में दफन होने वाले आज हमें जुबाने खाल से नसीहत कर रहे हैं, ए गाफिल इंसानों, याद रखो कल हम भी वहीं यानी दुनिया में थे जहाँ आज तुम हो, और कल तुम भी यहीं यानी कब्र में आ पहुंचोगे जहां आज हम हैं। यकीनन जो दुनिया में पैदा हुआ है उसे मरना जरूर है। जिसने जिंदगी के फूल चुने उसे मौत के कांटे ने जख्मी जरूर किया। जिसने खुशियों का खजाना पाया उसे मौत का रंज जरूर मिला। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और कब्र के अजाब से महफूज रखे।